بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 2، وی لاگ نمبر ہے 256 اور پیج ہے 295، 295۔ ناظرین، اردو میں یہ کتاب ہے اور یہ واقعہ چل رہا ہے بیان لڑائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارا جانا جالوت کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ یہ ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، تو یہ دوسری قسط ہے۔ ناظرین، یہ کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ لکھے گئے ہیں، درج ہیں۔ اس میں ہم جسارت کریں گے آپ تک پہنچانے کی روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ ایپیسوڈ نمبر 2، ویلاگ نمبر 256، پیج 295 اور 94۔ ناظرین، بقیہ حصہ بیان لڑائی طالوت بادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارا جانا جالوت کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے۔ قال اللہ تعالی ولما برزوا الجالوت وجنودہ، اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، بولے یعنی طالوت کے لشکری لوگ، اے رب ہمارے، ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دلیری پر متعجب ہوا، اور پھر اس کو شرم آئی اس بات سے کہ ہم 1,00,000 آدمی جری ہیں، ان 313 آدمی ضعیف کے ساتھ ہم کو لڑنا کچھ جواں مردی نہیں۔ پھر اس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو سپاہی تو لڑنے کو لایا ہے یہ میرے لڑنے کے قابل نہیں، بہتر ہے کہ خیال باطل چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر، اور اگر تو یہ نہیں چاہتا تو پھر میرا سامنا کر اور میدان میں آ۔ یہ سن کر طالوت نے حکم کیا اپنے لشکریوں کو کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جالوت مردود کا سر کاٹ کر جلدی سے لے آوے۔ اور پھر جالوت مردود کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے آئے ہیں، تو یہ مت گمان کر کہ سپاہی میرے قلیل ہیں، کم ہیں، اور تیرا لشکر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھ، خدا میرا بزرگ ہے، وہ مجھ کو غالب کر دے گا تجھ پر، اور ایسا بہت ہو چکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ پس ناگاہ ایک لحظہ کے بعد ایک جوان مہیب شکل دہوئیکل تلام
तमाम सलाह पोश घोड़े पर सवार, चोब नेज़ा तलवार हाथ में लेकर मुखालिफ लश्कर गाह से बरसफा कारजार आ खड़ा हुआ और एक आवाज़ मिसल गधे के मारा और कहा, मैं जालूत हूँ और तुम सबको काफ़ी हूँ, तुम लोग मेरे सामने आते जाओ। ये बात सुनकर तालूत ने अपने लश्कर से फरमाया कि तुम में कोई है जो इस मरदूद का सर काट ले आवे तो इसको आधी सल्तनत और अपनी बेटी ब्याह दूंगा। आखिर किसी ने भी इसका जवाब न दिया। ये देखकर तालूत बहुत सुस्त हो गया और कहने लगा कि अब जालूत लईन हम पर हमला करे और कौम बनी इसराइल में से कोई भी इसके मुकाबले में बढ़ने नहीं और कौम बनी इसराइल में से कोई भी इसके मुकाबले में बढ़ते नहीं। ये कहकर खुद चाहा कि इस मरदूद से जाकर लड़े। उस वक़्त एक नौजवान निहायत कवि ने अपने सर पर खुद रख कर लिबास हरीर पहनकर एक चौब हाथ में लेकर तालूत को आकर सलाम किया और कहा कि तुम कुछ अंदेशा मत करो, खातर जमा रखो, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं जालूत से लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उसको मार डालूंगा। तालूत बोला कि तुम किस कौम से हो और तुम्हारा क्या नाम है? वो बोले कि मैं इसराइली हूँ और मेरा नाम दाऊद है और मेरे 6 भाई हैं आपके लश्कर में। उसने कहा कि तुमने कभी अव्वल भी लड़ाई की है, कभी पहले भी लड़ाई की है? वो बोले अक्सर मैं सबा और दरिंदों से लड़ा हूँ। इस वक्त दो बिरादरान के तालूत के पास हाजिर थे। इस वक्त दो बिरादर उनके इस वक्त दो बिरादर उनके तालूत के पास हाजिर थे। उन्होंने तालूत से कहा कि ए तालूत, दाऊद कभी किसी लश्कर से लड़ा नहीं, जो कहता है हुजूर गलत कहता है, इसने तो कभी लड़ाई नहीं देखी। और वो जालूत मरदूद वो जालूत मरदूद बड़ा लड़ने वाला हैकल है और वो जंग आजमूदा है, इससे ये क्यों कर लड़ सकेगा? बस तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ज़रा पहनाई और वो ज़रा उनको हज़रत शमवील ने दी थी कि ये ज़रा जिसके बदन पर सही आवेगी वही लड़ाई फतह करेगा और वही बादशाह होगा। और एक रवायत में यूँ है कि तालूत ने ख्वाब देखा था कि जिसके बदन में ये ज़रा मुआफ़िक आवेगी उसके हाथ से जालूत बादशाह काफर मारा जाएगा। बहर सूरत वो ज़रा हर एक को पहना कर देखी, किसी के बदन पर मुआफ़िक ना आई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस ज़रा को पहना तो उनके बदन पर बिल्कुल ठीक आई। और फिर जालूत ने इनसे कहा कि तुम जाओ जंग में, जालूत मरदूद तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बस उन्होंने अहद मुअक्कद करके वो ज़रा पहन कर और वो 3 पत्थर जो लश्कर के साथ आते वक्त राह में मिले थे और जिन्होंने कहा था कि हमको भी उठाकर ले जाओ, हम तुम्हारे काम आवेंगे, और हम उन पत्थरों में से हैं कि जिन पत्थरों के बरसाने से अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक कर दिया था। नाजरीन, ये विलाग हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इसका बकिया हिस्सा नेक्स्ट विलाग की सूरत में हम आपसे रखेंगे। ये विलाग हमारा यहाँ ही मुकम्मल होता है। मेरी किस्मत में मदीना, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में, ए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हामी बेकसां, क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर
اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم۔